നമ്മെ നയിക്കുന്നു എന്നത് ഏറെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഇനിയും അങ്ങയുടെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം ഞങ്ങളോടൊത്ത് ആയിരിക്കുവാനായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനായിട്ടും ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെയും ഈ ദിവസത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുവാനായിട്ടും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന സമാധാനനായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഐപ്പ് വർഗീസ് സാറിന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഞാൻ നേരുന്നു. ഈ കോളേജിന്റെ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ സൈറസ് വേലമ്പറമ്പച്ചനെയും പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ആനി ഫെലിക്സിനെയും മുൻ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് സാമ്പിക്കലച്ചനെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കുപ്പേൽ പത്തുമ്പലച്ചന് കാവമ്പുറത്തച്ഛന് തുടങ്ങിയ വൈദികരെയും പ്രതിനിധിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും പ്രൊവിൻഷ്യൽസിനെയും ഈ കോളേജിന്റെ സ്റ്റാഫിനെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും മാതാപിതാക്കന്മാരെയും ഈ കോളേജിന്റെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻസ് സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വം ഒറ്റ വാക്കിൽ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. His Excellency Mar Joseph Kalarinat, Bishop Diocese of Palay, Most Respected Dr. B.I. Forgis, Registrar Kerala University of Health Sciences, Trichy, our manager, Monsignor Joseph Pindari, Master College of Nursing, Chapagal, Mrs. Daisy Thomas, Member, Kedanur, Gamma Panchayat, Reverend Dr. Cyrus Peramparvil, Director, Master College of Nursing, most respected guests, parents, teachers, and students. It's my great privilege and pleasant duty to place before you a brief report of the activities and achievements of Mansliwa College of Nursing, Palay during the academic year 2011-12. Mansliwa College of Nursing passes into its 7th year of journey as a nursing profession. It's the first institution of Palay Diocesan Medical Education Trust established by His Excellency Mar Joseph Kalarinat, the Bishop of Palay. Our institution is developing into a world-class center of education with distinct identity and character to achieve and sustain excellence in nursing education through teaching, learning, and service. As per the guidelines given by the Association of the Management of Self-Financing Nursing Colleges of Kerala. Currently, there are 225 students present in the college. Infrastructure, teaching and non-teaching staff. We have a full-strength teaching faculty working in our college. There are 12 MSc Nursing and 13 BSc Nursing graduates here. Activities of the college. The activities of the college are systematically organized, accurately planned, and efficiently executed by the various general and standing committees. Curriculum organization, implementation, and evaluation is done meticulously with the mass rotation plans, clinical rotation plans, course plans, unit plans, and lesson plans. College provides for medical checkup, vaccinations, and other assistance in meeting the healthcare needs of the students. The students are given chances to go for picnic and enjoy themselves. Parent Teachers Association. Mansliwa College of Nursing is ever blessed with the understanding and cooperating parents. Parent-teachers meetings are conducted regularly in order to discuss various needs and problems of the students and their academic progress. Sports and educational activities are carried out by the SMA. The students are taken part in the zonal and SMA competitions and won several prizes. Outreach programs. The students organize various education program on hospital
acquired infection prevention and control was also conducted for the staff nurses. The third year BSc nursing students conducted a well-baby show, including awareness classes for parents and health assessment for the children in Mary Medical Center Park. We are happy to announce that the third batch of students have obtained 100% pass result in the university examination conducted in the academic year 2010-11. Out of the 45 students who wrote the examination, 17 secured first classes and 28 secured second classes. I congratulate the faculty and students for the great victory and appreciate their hard work. I would like to thank the parents for the cooperation and support rendered whenever needed. കോളേജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൗൺസിലർ ജോസഫ് പുളിഞ്ഞാൽ, കോളേജിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈറസിച്ച, ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ഐ വർഗീസ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ആൻ ഫെലിക്സ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഡെയ്സി തോമസ്, പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ, അധ്യാപകരെ, ഏറ്റവും പ്രിയ കുട്ടികളെ, നമ്മളുടെ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഇത്. ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി ഇതുപോലുള്ള കലാലയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും വലിയ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി നോക്കിയിരിക്കുന്നതും ആ ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കുന്നവരും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. നഴ്സിംഗ് ശുശ്രൂഷ വിനയപൂർവം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമുക്കറിവുണ്ട്, പഠിപ്പുണ്ട്, പരിചയമുണ്ട്, ഏറെ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുമ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിനയമുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണിത്. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഐ സാറിനെ കേൾക്കാനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പുതിയ നിയമത്തിലെ സുവിശേഷത്തില് നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായത്തില് 25 മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നല്ല സമറിയാക്കാരൻ്റെ ആ കഥയെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപമയെ. ക്രൈസ്തവരായ കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെ പരിചയമുണ്ട്, അല്ലാത്തവരും തീർച്ചയായിട്ടും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒരു മനുഷ്യൻ ജെറൂസലമിൽ നിന്ന് ജെറീക്കോയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആരുമാകാം, ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന്, ജെറൂസലത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാരകമായ പരിക്കുകൾ ഏറ്റു. ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ചാടി വീണു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി മുറിവ് ഏൽപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പകുതി ജീവൻ പോയവനെ പോലെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. ആ തിരുവചനത്തിൻ്റെ വലിയ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയാറുണ്ട്, പകുതി വസ്ത്രവും നഷ്ടപ്പെട്ട് പകുതി ജീവനും നഷ്ടപ്പെട്ട് മുറിവേറ്റവനായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ വാസ്തവത്തിൽ ഈശോ തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവരാൽ മുറിവേറ്റവനായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഏത് മനുഷ്യനുമാകാം. ആത്യന്തികമായ അർത്ഥത്തിൽ അത് സുവിശേഷത്തിലെ ഈശോ തന്നെയാണ്. ലാസർ മരിച്ചത്
മനസ്സിലാക്കി ആ കുടീരത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈശോയുടെ മനസ്സലിഞ്ഞു. അവിടെയും ഈ സ്പ്ലങ്കന എന്ന വാക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നൈമിലെ വിധവയുടെ മകൻ മരിച്ചതായിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് അലിവ് തോന്നി, മനസ്സലിവ്, ഇതേ പദമാണ്. വളരെയേറെ ദാഹിച്ച് വിശന്നു നിന്ന വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സലിഞ്ഞു. ഏത് ശുശ്രൂഷ, പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നഴ്സിംഗും ഡോക്ടർമാരുടെ ശുശ്രൂഷയുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷയായിട്ട് മാറണം. ആ നല്ല സമറിയാക്കാരനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവൻ്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു, അവൻ അടുത്തു ചെന്നു, എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്നു, മുറിവ് വച്ചുകെട്ടി, കഴുതയുടെ പുറത്ത് കയറ്റി ഇരുത്തി, സത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഏൽപ്പിച്ചു, 2 ഡനാറുകൾ കൊടുത്തു, ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. വലിയ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടത്തുകയാണ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നല്ല മതങ്ങളുടെയും കാതലായിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ്. ശ്രീശേഷത്തിൻ്റെത്, മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ, രാമായണത്തിൻ്റെ, ഖുറാനിൻ്റെ, അവിടെയെല്ലാം ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അത് വലിയ കൗതാശികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം അതിനുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിന് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിനും ലേവായ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഇതുപോലെ മുറിവേറ്റ ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപൂർണതകളുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. നമ്മളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാവരും BSc നഴ്സിംഗിൽ വന്നത്. ഏതെങ്കിലും 2 മാസം ഒരു ഡോക്ടറെ കൂടത്തിൽ നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യ കാര്യം പഠിച്ചെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 3-4 വർഷത്തെ ജനറൽ നഴ്സിംഗിന് പോകാം. നിങ്ങൾ BSc നഴ്സിംഗിന് വരുന്നു, MScക്ക് പോകുന്നു, അത് വേറൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ഒരു ജനറൽ നഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം മാത്രം സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ച ഒരു ഹൗസ് നഴ്സിന് അവർക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെയും ലേവായ ശുശ്രൂഷയുടെയും പരിമിതികൾ അവിടെ ഈശോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ BSc തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ കുറേയെല്ലാം പരിമിതികളെ നമ്മൾ മറികടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കുറെ കൂടെ ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ആഴങ്ങൾ കിട്ടും, കുറെ കൂടെ ലോകപരിചയം കിട്ടും, വിഷയങ്ങളിൽ നല്ല ആഴപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ ശുശ്രൂഷയുടെ ആളായിട്ടാണ് നല്ല സമറിയാക്കാരനെ കർത്താവ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷകൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, മാർസ്ലീവ കോളേജ്, അതുപോലുള്ള പുതിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, പുതിയ നിലവാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കൂടുതൽ മൂല്യാധിഷ്ഠിത ചിന്തകളിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹജീവികളോടും ഉള്ള ശുശ്രൂഷയും അടുപ്പവുമാണ് ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. നമുക്കൊരുപാട് പഴയ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, നമ്മളുടെ നോട്ടങ്ങൾ വേണ്ടിടത്ത് ആയിരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നല്ല സമറിയാക്കാരൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു നഴ്സാണ്. ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗിനേക്കാൾ നല്ല വിശാലമായ മനസ്സോടുകൂടി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ മനസ്സലിവാണ് വേദനിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത്, സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അത് ഏത് മനുഷ്യനുമായിക്കോട്ടെ. ജെറുസലത്തിൽ നിന്ന് ജെറീക്കോയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നമ്മളെല്ലാവരുമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏത് മനുഷ്യനുമാണ്. അവിടെ ജാതി, മത, വർണ്ണ, വർഗ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും അവിടെ പ്രസക്തമല്ല. ഏത് മനുഷ്യനും ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വരാം. ആധുനിക പഠനങ്ങള്, അതിൻ്റെ പ്രചോദനങ്ങള്, ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഹൃദയ വിശാലതയുള്ള വ്യക്തികളാണ്. നഴ്സുമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയും അതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ
വളരെ പ്രൗഢമായ രീതിയിൽ ഗ്രാജുവേഷന് അർഹതപ്പെട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൊതുമേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ മാർസിലുവ കോളേജിന് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. അവർക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ വിജ്ഞാനം മാത്രമല്ല, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ഈശ്വര വിശ്വാസവും ഈശ്വര ചിന്തയും ഒരു ദൈവ ഭാഷയും ഒക്കെ ഇവിടെ ഈ കലാലയത്തിലുണ്ട്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കൂട്ടി വിളക്കി ഏത് മുറിവേറ്റവനെയും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകരാനായിട്ട് സാധിക്കണം, മുറിവുകൾ വച്ചുകെട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കണം. സുരക്ഷിതമായ സത്രത്തിലാണ് അവർ എന്ന് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആശംസയും പ്രാർത്ഥനയും. ഈ കോളേജിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മാനേജേഴ്സിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള വലിയൊരു ടീം, ഡയറക്ടർ, പ്രിൻസിപ്പല്, മറ്റ് അധ്യാപകർ, ഇവരെല്ലാം ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായിട്ട്. We always need your guiding words in our paths. Let your message be a new ray of hope to our graduates who is beginning this professional life. Vocational Excellence Award of Rotary Club in the year 2007. Best Outlet Teacher Award of Malayalam Manorama and Air India in the year 2008. With great pride, we welcome you, sir, at the gathering, followed by conferring of certificates. His Excellency Mark Joseph Karangat, Bishop of the Diocese of Pali, Manager, Marsiva College of Nursing, Monsignor Joseph Wilkin, Director of Marsiva College of Nursing, Reverend Dr. Cyrus Velamarabil, Principal of this institution, Reverend Sister Annie Felix, Member Kedangur Gram Panchayat, Mrs. Daisy Thomas, other dignitaries honored at the dais, teachers, students, and graduating students of Marsiva College. I deem it my proud privilege to be invited to participate in the third graduation ceremony and to address the students of Marsiva College of Nursing. At the outset, I offer my special greetings to the students who are receiving their degrees from this prestigious institution. Congratulations, my dear young friends, and also congratulations to your parents and teachers who must be really proud of your academic excellence. Definitely, this day marks a special occasion for many of you. Graduation or convocation in the life of a graduate is a function to recall and remember for many years long after the day of occasion. It is a day of celebration and it is a day on which one makes resolutions in life. The stars of this convocation are the graduating students, and once again I would like to offer my warmest congratulations to each one of you. Let me also congratulate your proud parents who are witnessing this event and who will remember it more clearly than the students. Dear students, it is the commitment and the efforts of the teachers coupled with your studies enable you to achieve this recognition. You should always be thankful to your teachers
and the parents who supported your education. You are all entering a real world after successfully completing your education. The degrees you have received today is only a license for learning. You must make it a point to learn more from the past and envision the future. Today, many of you will walk out of these doors and join challenging jobs. These jobs need potentials which have to be converted to dynamic force, and the result must have a visible impact in the profession. For this, we need motivation and commitment. We need energy and focus on work. Any growth has got a time dimension. Therefore, remember, speed is an important component of success. Yes, graduating students, I want each one of you to become successful in life, not only in your professional life, but also in your personal life and family life. To be successful in life, you need to have a vision and vision. Let me ask a question to you. How many of you have got a vision and vision in life? Dear young friends, all successful men in the world, they had a vision and vision. Definitely, you should have a vision and vision in life. It should not be a vision of 1 month or 2 months or a short period, but it should be a vision of 5 years, 10 years, 15 years or 25 years. You visualize what you will become after 25 years. Write down in a paper or your personal diary. Read it every day, morning and evening. Pray for it, visualize it. I am sure and I am experienced that you will definitely achieve your vision. You may wonder, how can I do like that? It's very simple. When you are traveling, you can read or pray. Thus, you can do 2 things at a time. Thus, you can work for more than 24 hours a day. Mind you, there is no substitute for hard work. So, my young graduates, do work hard and achieve your goal and vision. Another important aspect is the moral values and character. If you achieve everything in life, and if you don't have any moral values and character, you are not going to become successful in life. Corruption, dereliction of duty, hatred, cheating, and life vices fixes your price. So always be on the value side with tender, loving care. My best wishes and praise to each one of you. Thank you.